समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस तलर जेमती भाई भौणी मैंने आशा करे आपण मैंने खुशी जीवन को अतिबाहित करुँच। तो आज आम देखिए भाई भौणी मैंने आम ईश्वर को जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 32 आम देखा आज 19 देखु काली आम देखी कि किपरि याकूब एसब एठारे दुई जन भेट पड़ुअछंती एवं दुहे दुई जन को किपरि एठारे माने देउछंती से माने जितेला में एठारे 19 में देखिबा एही प्रकार से द्वितीय और तृतीय पलर पश्चातगामी सबु दास मानक आज्ञा दे कहिला ये सब संगरे साक्षात कले तुम मैंने यही प्रकार कथा कहब आहरी कहब देखंतु आपण दास याकूब आम मान पछे आसुअछंती कारण से मने कले आगे भेटी पठाई तांको शांत करी पछे तांको संगरे साक्षात करबा तहेरे आमे से आम प्रति अनुग्रह करी कले करि पारंती। देखंतु भाई भौणी माने जेते बेले ए दुई भाई जेते बेले एसबंको जो आशीर्वाद को याकूब निजे कौन कले एसबंक वस्त्र को पिंधि से निज पिता ठारू हरण कर जद्वारा दुई भाई मध्य अशांति होइछे एवं से माने दुई जनकर शत्रु भली हो जाइछंती एवं एसब केबे मध्य याकूब को भाई बोली देखि पारु नाहंती बरं से बध करबा पई चाहुतिले सेथि सकाशु माँ रिबिका कौन कर याकूब को निज मामू घर को से पठाई एवं सही ठारे से माने जिते जाई सेठारे से माने दास कर्म मध्य करी सेठारे से बाहा होई तांकर भार्या मान को संगरे घेनी एवं निजर संतान गण को एवं मेष पल पशुगण समस्त को निज सहित नहीं से निज पैतृक घर को फेरु अछंती। एही समय से निज भाई को सहित साक्षात करबा पई चाहुछंती किंतु तांकर हृदय गोटे डर अछि काली भाई कौन करिवे मते माने बध करिवे बा मो उपरे चढ़ाऊ करिवे सेति सकाश से डरू अछंती एवं से दुई भागर विभक्त करुछंती तांकर समस्त जो मैस छागल गाई गोरु जहाँ मध्य अच्छी समस्त दास दासी मानक मध्य एवं प्रथम गोटे दास को से निज भाई निकट को पठाऊ अछंती एवं साक्षात करि आसंतु बोली कहउछंती। एही रूपे ताहा घरे भेटी द्रव्य गला मात्र से आपे आपे रात्रि निज दल मध्य रहिले देखंतु गोटे दल को से निज भाई निकट को पठाऊ अछंती एवं से गोटे जगार कौन कर दल सहित रही से सेठारे रात्रि निज दल मध्य रहिला बोली ठारे लिखा जाइछि एवं अनंतर से रात्रि उठी आपणार दुई भार्या दुई दासी एक 10 संतान को याकूब घाट रे पार कराए पाई संगरे नेले पुणी से नदी पार कराई आपण समस्त द्रव्य से पारिकी पठाई देले सेते बेले याकूब सेठारे एकाकी रहिला तहु जने पुरुष प्रभात पर्यंत ताहा सहित मल्ल युद्ध कला। देखंतु जेते भी तांकर दास दासी थिले स्त्री थिला एवं जहाँ भी तमार संतान गण थिले पशुपल समस्त को से नदी को पार करदेले से जगार कौन कर एकुटिया बसी अच्छा से समय कौन कर जड़े पुरुष तांको सहित मल्ल युद्ध कर मात्र ताहा को जय करि पारिले नाही देखि से याकूब उरु देश संधि स्थान आघात कले ताहां सहित ए प्रकार मल्ल युद्ध करिबारु याकूब उरु संधि खसीगला। अनंतर से ही पुरुष कहले आमको छाण कारण प्रभात है तहु याकूब कहला तुम्हें मत आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़बी ना। देखो एठारे दुई जन माने युद्ध कर से जो पुरुष थिले से कहते कि आमको छाण कारण प्रभात है आम एठारू जीवु किंतु याकूब के से छाड़ी पार ना बरं कहते कि जिते पर्यंत तुम्हें मत आशीर्वाद न देव मु तुमको के छाड़बी ना। पुनर्बार से मनुष्य कहले तुमर नाम कौन से कहला याकूब। देखो एठारे से मनुष्य एठारे याकूब नाम को पचाराऊ अछंती एवं याकूब कहते कि मो ना है याकूब से कहले तुम्हें
ଯାକୁବ ନାମରେ ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟୀ କରିଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ ନାମ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବ ବୋଲି ସେଠାରେ ଯାକୁବଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ, ଏବଂ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟୀ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାକୁବ ପଚାରି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମର ନାମ କୁହ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କି ହେତୁ ଆମର ନାମ ପଚାରୁଅଛ? ତହୁଁ ସେ ସେଠାରେ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ପନୁଏଲ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ରଖିଲା, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିଲେ ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯାକୁବ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସକାଶେ ସେମାନେ ମୁଖାନୁମୁଖ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲା, ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାର ନାମ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ବୋଲି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଅନନ୍ତର ସେ ପନୁଏଲ ପାର ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା, ମାତ୍ର ସେ ଉରୁସନ୍ଧି ସକାଶୁ ଛୋଟାଇ ଚାଲିଲା। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଦ୍ୟାପି କୌଣସି ଉରୁ ଦେଶର ଉପସ୍ଥିତ ସନ୍ଧିଶିରା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାକୁବର ଉରୁ ଦେଶର ସନ୍ଧିଶିରା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଏକୁଟିଆ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ବିଜୟୀ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଆମରି ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଥାଏ, ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ସେ କ'ଣ ଅଟେ ବୋଲି, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ, ସେ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପାପୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାର ନାମକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଣେ ପାପୀ ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। ଯେପରି ଯାକୁବଙ୍କର ନାମ ଯାକୁବ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଏଠାରେ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପୂଜା, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପାପୀ ପୂଜା, ପାପୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା। ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୂଜା, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇଅଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିଏ ନା ହୁଅନ୍ତା ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଦେଇ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ସମସ୍ତର ଜଗତ ପାପକୁ ନିଜରି ଉପରକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଏହି ଧାର୍ମିକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମଙ୍ଗଲମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ନାମକୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ରଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଅଛ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପୀ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କରି ସାରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ପିତା ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ,
ତାହା ଏହା ପ୍ରମାଣ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ମନକୁ ବନାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପିତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେପରି ତାଙ୍କ ମନ ହୃଦୟକୁ ବନାଅ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରାଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରତ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପୁରା କର। ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।